আজকের উপাসনা পর্ব শুরু করছি। রুদ্রাষ্টাধ্যায়ী প্রথম অধ্যায়। হরিः ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रेयाणां त्वा प्रेयपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे पशो मम आहमजा निगर्भधमात्वमजा से गर्भदं गायत्रे त्रिष्टुप् जगत्य नुष्टुप् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीः काकुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदाजाश्च तुखपदास्त्रिपदा जाश्च खट्पदाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमा सह छन्दस आवृतः सह प्रमा रेखयः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्था मनो दृश्य धीरा अन्वाले धीरे रथियो न रश्मिन्ना जज्जाग्रतो दूरमुदै तिदैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिखान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीखिणो जज्ञे कृण्वन्ति विदथे क्षुधिराः जदपूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतश्च जज्योतिरन्तरामृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृते न सर्वं येन जज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् रेचः सामजजु
गुङ्खे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रतनाभाभिवारा यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारतिरश्वा निवजन्मनुखियान्ने नीयते भेषुभिर्भाजिन इव हृतप्रतिष्ठन् जदजिरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ষষ্ঠ অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं
विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहेतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায় অষ্টম এবং নবম শ্লোক। শ্লোক দুটি আমি দুবার করে পাঠ করছি। নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। আরেকবার পাঠ করছি। নৈব কিঞ্চিৎ করোমিতি युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। শ্লোক দুটির সাধারণ অর্থ: তত্ত্বদর্শী সাংখ্যযোগী
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, নিঃশ্বাস গ্রহণ, কথোপকথন, মল মূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ, চক্ষুর উন্মেষ এবং নিমেষ ইত্যাদি কার্যে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়সমূহে প্রবর্তিত। এইরূপ বুঝে নিঃসন্দেহে মনে করেন যে আমি কিছুই করি না। আমরা যদি প্রসঙ্গ দেখে শ্লোকটির অর্থ বুঝি, তাহলে আমাদের প্রসঙ্গ চলছিল, ভগবান অর্জুনকে বলছিলেন সাংখ্যযোগী অর্থাৎ কর্মত্যাগী এবং কর্মযোগী অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগী, তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সেই নিয়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলতে শুরু করেছেন যে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ, তোমার পক্ষে কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ অর্জুন। সেই প্রসঙ্গে আরো অনেক কথা বলা হয়েছে, আমরা পূর্বের মন্ত্রে দেখেছি, পূর্বের শ্লোকে দেখেছি। সাংখ্য এবং যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ এবং জ্ঞান যোগ দুটোর মধ্যে দুটোর ফল একই, দুটোই পরমার্থ লক্ষ্য ঈশ্বর বা ভগবানের কাছে আমাদেরকে পৌঁছে দেয়। এই তত্ত্ব যারা জানেন তারাই আসলে যথার্থদর্শী এবং তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, অর্থাৎ ফলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উপায়ে ভেদ আছে, মার্গে ভেদ আছে, কারণ কর্মযোগ আলাদা পথ, জ্ঞান যোগ কর্মসন্ন্যাস যোগ আলাদা পথ, কিন্তু উভয়েরই ফল হলো সম্যক দর্শন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান, মোক্ষ। সেই দিকে কোনো পার্থক্য নেই। এবং সেই প্রসঙ্গে কিভাবে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় সেই প্রসঙ্গে আগের শ্লোকেও বলা হয়েছে যে যিনি যোগ যুক্ত হয়ে কর্ম করেন অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কর্ম করেন, যার মন, যার দেহ, যার ইন্দ্রিয় সংযত, যিনি সকল কিছুর মধ্যেই, সমস্ত কিছুর মধ্যেই, সমস্ত ভূতের মধ্যে, সমস্ত প্রাণীদের মধ্যেই আত্মাকে দর্শন করেন এবং নিজের মধ্যেও সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কাজ করলেও কর্মের মধ্যে লিপ্ত হন না, কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না, অর্থাৎ তিনি কর্তৃত্ব বুদ্ধিতে কর্ম করেন না। সেই প্রসঙ্গেই কিভাবে তিনি কাজ করেন, কর্ম যখন করেন তখন তার ভাব কি থাকে, সেই প্রসঙ্গে এই দুটি শ্লোকের অবতারণা। তিনি মনে করেন যে তিনি কিছু করেন না, নৈব কিঞ্চিৎ কারোমিতি, আমি কিছুই করি না। যুক্তঃ মন্যেত তত্ত্ববিদ, আমি বলতে এখানে তত্ত্ববিদ অর্থাৎ যিনি তত্ত্বদর্শী, যার জ্ঞান হয়েছে, তিনি যোগযুক্ত হয়ে কাজ করেন, কর্মযোগ অনুসারে কাজ কাজ করেন, নিষ্কাম ভাবে কাজ করেন, নিজের মধ্যে আমিত্ব বুদ্ধি না রেখে কাজ করেন। সেই জন্য আমিত্ব বুদ্ধি নেই বলে তিনি মনে করেন যে আমি কিছুই করি না, নৈবা কিঞ্চিৎ কারোমি, আমি কিছুই করি না, এটা তত্ত্বজ্ঞানী মনে করেন। তাহলে যে আমরা এত কিছু কাজ করছি, দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি, আমাদের যত রকম কাজ হয় তার একটা এখানে দৃষ্টান্তর মতো দেওয়া হয়েছে যে যতগুলো কাজ করি, পশ্যন মানে আমরা দেখছি, শৃণুবন আমরা শুনছি, স্পৃশন আমরা স্পর্শ করছি, জিঘ্রাণ, জিঘ্রাণ মানে ঘ্রাণ নেওয়া, আমরা ঘ্রাণ নিচ্ছি, মানে কোনো গন্ধ নিচ্ছি, অশ্নন আমরা খাচ্ছি, গচ্ছন আমরা যাচ্ছি, স্বপন আমরা স্বপ্ন দেখছি, শ্বসন আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, প্রলপন আমরা কথাবার্তা বলছি, বিসৃজন আমরা মলমূত্র প্রভৃতি ত্যাগ করছি, গৃহ্ণন আমাদেরকে কেউ কিছু জিনিসপত্র দিলে আমরা সেগুলো গ্রহণ করছি, উন্মিষণ নিমিষণ আপি আমরা উন্মেষ নিমেষ করছি, অর্থাৎ চোখ বুজছি, চোখের পাতা খুলছি আবার চোখের পাতা বন্ধ করছি। এই যে এত কাজ করছি আমরা, এগুলো তাহলে আমি করছি না? তখন যোগী মনে করেন যে ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন, এগুলো ইন্দ্রিয়ের কাজ। সেই জন্য ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি, ইন্দ্রিয়ের অর্থের প্রতি প্রবৃত্ত হয়েছে, তারা এটা কাজ করে, তো ইন্দ্রিয় কাজ করছে, আমি কিছু করছি না।
এই ভাব তাদের মধ্যে থাকে। আমরা সাধারণভাবে ভাব নিয়ে কাজ করি না। আমরা যখন দেখছি তখন আমরা বলি দেখছি। কিন্তু তখন আমরা বলি না যে আমার চোখ দেখছে আমি দেখছি না। বা আমার মন চিন্তা করছে আমি চিন্তা করছি না। আমার কান শুনছে আমি শুনছি না, এরকম বলি না। কিন্তু যিনি যোগী, কর্মযোগী, তিনি এভাবেই দেখেন। তিনি আমি কিছু করছি বলে, কারণ যে আত্মা, তিনি কিছু করেন না। আহ তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তার মধ্যে কোনো কর্ম নেই। কর্ম আমাদের মনের মধ্যে আছে। আমার মধ্যে আমিত্ব বুদ্ধি যখন আসে তখনই আসলে কর্ম হয়, মানে সকাম কর্ম হয়। নিষ্কাম কর্ম কখন হয়? যখন এই আমিত্ব বুদ্ধি থাকে না, আমি কিছু করছি বলে আমাদের মনে হয় না। অর্থাৎ এটা আমাদের সাধারণ ব্যক্তি, যদি আমরা কর্মযোগী হতে চাই তাহলে এইরকম ভাবে আমরা কর্ম করতে পারি। যোগী আসলে তত্ত্ববিদ, তত্ত্বজ্ঞানী, তিনি এভাবেই কর্ম করেন। যে কোনো কিছু, শরীরের কর্ম, মনের কর্ম, তিনি ভাবেন যে এটা শরীরের কর্ম, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কর্ম, ইন্দ্রিয় করছে, ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি ছুটছে, কিন্তু এটা আমি করছি না। মন বিষয়ের দিকে ছুটছে, আমি ছুটছি না। এইভাবে তিনি বিচার করেন। অর্থাৎ তার মধ্যে তখন আমিত্ব বুদ্ধি চলে যায়, আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে চলে যায়। আমিত্ব বুদ্ধি চলে গেলে কর্মফল উৎপন্ন হয় না। কর্মফল না উৎপন্ন হলে নিষ্কাম কর্ম হয়, এবং তার ফলে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং এই শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান উদিত হয়। আমরা আজকে মনন পর্ব এখানেই শেষ করছি, উপাসনা পর্ব এখানে শেষ করছি।